شہر گلستان بنگلور میں سالانہ تبلیغی اجتماع کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ جی ہاں دوستو، یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں بنگلور کے قدس صاحب عیدگاہ میں 27 اور 28 دسمبر ہفتہ اور اتوار منعقد ہوئے 2 روزہ تبلیغی اجتماع کا۔ عالمی مرکز نظام الدین کی نگرانی میں یہ تبلیغی اجتماع منعقد ہوا۔ یہ 2 روزہ تبلیغی اجتماع خوش اسلوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ ریاست کرناٹک کے کونے کونے سے فرزندان توحید نے اس اجتماع میں شرکت کی اور علماء کرام کے ایمان افروز، بصیرت افروز خطابات سے استفادہ کیا۔ قدس صاحب عیدگاہ کے ایک وسیع پنڈال میں عبادت کے معقول انتظامات کیے گئے تھے۔ ساتھ ہی عیدگاہ کے اندر اور باہر مختار منزل میں بھی طعام کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ اس اجتماع کے انعقاد میں تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے خوب محنت کی، خوب خدمت کی۔ ٹریفک مینجمنٹ و دیگر انتظامات منظم طریقے سے انجام دیے گئے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ان دنوں شدت کی ٹھنڈی ہے، اس کے باوجود لوگوں کا ایک بڑا جمع غفیر اس اجتماع میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ دعا کے ساتھ یہ 2 روزہ تبلیغی اجتماع اختتام پذیر ہوا۔ تو دوستو، عالمی مرکز نظام الدین کے تبلیغی اجتماع کے یہ روح پرور و روحانی مناظر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وضو خانے پر، چوکیداری پر، استنجا بیت الخلا کی صفائی کے اوپر کتنے ایسے، نہ ان کے 4 مہینے لگے، نہ ان کا چلہ، نہ ان کے 3 دن، نہ کبھی کسی نے ان کو مسجد کے اندر دیکھا، پوری رات جاگ رہے ہو۔ میرے کو تم کو نہیں پتا کون سی نیکی کس کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، اور ہم اس کی اس کی ٹانگ کھینچ کے پتہ نہیں اسفل السافلین کے کون سے گھٹیا درجے کے اندر نچلے جہنم میں پہنچے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمائے ان کی قربانی کو یاد کرو، ان کی غلطیوں میں سے خوبی تلاش کرو۔ کہا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساتھی غلطی بھی کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے ساتھیوں کی غلطی کی ہم سے معافی مانگو۔ اے اللہ، غلطی ساتھیوں نے کی، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے، ذمہ دار سے اللہ کہہ رہا ہے تو معافی مانگو۔ یا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اپنے دل سے پوچھے کبھی ہم نے مانگا اپنے ساتھیوں کے لیے؟ اللہ، یہ ہمارا کرناٹک کا بڑا پرانا ساتھی، ہمارے میسور کا، ہمارے ٹمکوڑ کا، ہمارے چتور کا، ہمارا رام نگرم کا، بڑی قربانی ہے اللہ اس کی، آج یہ بیچارہ کام کے میدان میں نہیں رہا ہے، اللہ اس کو دوبارہ کھڑا کر دے۔ اللہ اس کی بڑی کبھی مانگا؟ ارے حضور ایک کا نام لے کر اللہ سے مانگتے تھے، اور اتنا مانگا کہ اللہ رب العزت کو روکنا پڑا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھیوں کی غلطی کی جو ہم سے معافی مانگ رہے ہو نا، آپ 1 مرتبہ نہیں، اگر 70 مرتبہ بھی آپ ہم سے معافی مانگو گے تو ہم آپ کی معافی کو نہیں قبول کریں گے۔ کیوں؟ جن کی آپ ہم سے معافی مانگ رہے وہ تو منافق ہے، منافق کی معافی کا ہے۔ اللہ نے کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، 70 بار بھی معافی مانگو تو ہم نہیں معاف کرنے والے، کیونکہ وہ تو منافق ہے، ان کی کہاں معافی ہے۔ میرے بزرگوں، کام کرنے والے کا سینہ سمندر کی طرح ہوتا ہے، ساری گندگی سمندر میں منتقل ہوتی ہے، شکایت نہیں کرتا وہ میں گندا ہو گیا، میں میلا ہو رہا، میرے اندر سڑان پیدا ہو رہی۔ ایسے کام کرنے والے کا سینہ ہوتا ہے سمندر کی طرح، بڑی وسعت ہوتی ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میرا اللہ 70 سے زیادہ معافی مانگنے پر راضی ہو جاتا تو میں 70 سے زیادہ استغفار کرتا۔ یہ وسعت قلبی
नीतियाँ पुर कर रही है और आपका फैसला इसको जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह कहेंगे मेरे फरिश्तों, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, तुमको नहीं पता। एक मीटिंग में, एक मशवरे में, एक मजलिस में इसकी जुबान से एक बोल, एक जुमला, एक बात ऐसी निकली, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आपस में दो टुकड़े हो गए। अरे इसका ये गुनाह, इसकी सारी नेकियों पर भारी अदालत, उसको जहन्नम में, उसी अदालत में अल्लाह अपने दूसरे बंदे को बुलाएगा और उसके अपने जन्नत के फैसले होंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह महापापी है, महापापी, दूर दूर तक लिखी तो कोई नामो निशानी, और आपका फैसला इसको जन्नत में डाले। अल्लाह कहना जो मैं जानता तुम नहीं कहते, तुमको नहीं पता। एक मौके पर एक बात, एक जुमला उसने अपनी जबान से ऐसा निकाला, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आपस में जुड़ गई। अरे इसकी ये नीति, इसके सारे गुनाहों पर भारी है, डालो इसको जन्नत में। इसलिए कल से नाम आए फिर नाम दे दो, क्या आ जाए। अरे खड़ो जाओ, मुल्कों के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। जी क्या नाम? माशाल्लाह, कहाँ के? जी और क्या नाम? जी माशाल्लाह, ये नाम थोड़ा सुनना, मैं को अभी लिखने वाला है, लिख दिया। जी क्या नाम है? भाई नाम लगाओ, उसको अच्छे लगाओ उसको। जी और बोले, जी बोले, बोले आपका नाम लिखिए। जी आपका जी बोलो, अल्लाह कबूल फरमाए। जी आप कहाँ के? बेलगाम जिला जी माशाल्लाह, आप कहाँ के? बेलगाम के। नाम कहाँ के? ये कहाँ के? बेलगाम के। माशाल्लाह बेलगाम से कई जमा के माशाल्लाह। और अच्छा मैं एक काम नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल-हक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। भाई जनाब इब्राहिम हाजी मदन साहब कहाँ बैठे? ये वकील है, इनके गवाह हसन डोंगरी चांद साहब और दूसरे गवाह बंदा नवाज पीर साहब। कहाँ भाई जल्दी आ जाओ, पहले से आ जाए भाई, ये वकील और गवाह ले इब्राहिम कौन है? भाई नहीं साहब, आपने अपनी वकालत से दो गवाहों की मौजूद में अब्दुल वहाब मुजावर साहब के दुख्ते नक्ल शबाना को बैवज महर 5 ग्राम सोना नक्ल बशक्ल जेवर के कासिम मोहम्मद दस्तगीर साहब के निकाह में दिया। कौन है भाई कासिम? देखो दुल्हन बदल जाएंगे, कौन है बोलो पहले। कासिम कौन है? कौन है कासिम? आप है भाई जनाब कासिम दस्तगीर साहब। जनाब इब्राहिम हाजी मनन साहब ने अपनी वकालत से दो गवाहों की मौजूदगी में अब्दुल वहाब साहब मुजावर के दुख्ते नक्ल शबाना को बैवज महर 5 ग्राम सोना नक्ल बशक्ल जेवर के आपके निकाह में दिया। क्या आपने उसको और उसके महर को अपने निकाह में कबूल किया? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। उसको और उसके महर को अब क्या घबरा रहा है? इतना आराम से बोल। मैंने उसको और उसके महर को अपने निकाह में कबूल किया। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक व बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा फिल खैर। मैं ये वकील तौफीक मुल्ला साहब, इनके गवाह मुफ्ती इनामुल हसन कासमी साहब और शकील शेख। आ जाओ भाई जल्दी से। कौन? तौफीक मुल्ला साहब। कौन भाई? जनाब तौफीक मुल्ला साहब, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती इनामुल हसन कासमी और शेख शकील साहब। इन दो गवाहों की मौजूदगी में जावेद शेख ने अपनी दुख्ते नक्ल तस्मिया
शेखा को बैवज महर 10,000 रुपये नकद सिक्के राजू रखते के हाफिज बिलाल साहब के निकाह में दिया। क्या आपने उसको और उसके महर को अपने निकाह में कबूल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। उसको और उसके महर को अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा फिल खैर। भाई ये लाल साहब इब्न अली साहब वकील है, कायवे लाल साहब, इनके गवाह मलिक साहब बिन हुसैन। भाई जनाब लाल साहब बिन अली साहब, आपने अपनी वकालत से, आपकी बेटी है माशाअल्लाह, आपने अपनी वकालत से अपनी डॉक्टरीन अख्तर सानिया को बएवज महर 5 ग्राम सोना बशक्ल जेवर के मुश्ताक बिन दस्तगीर साहब के निकाह में दिया बोलो। भाई जनाब मुश्ताक दस्तगीर कौन है? आप। भाई जनाब मुश्ताक दस्तगीर साहब, जनाब लाला साहब ने अपनी वकालत से अपनी डॉक्टर नक्तर सानिया को बएवज महर 5 ग्राम सोना बशक्ल जेवर के आपके निकाह में दिया। क्या आपने उसको और उसके महर को अपने निकाह में कबूल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। मैंने उसको 5 ग्राम होने के साथ हाँ, तुम्हारे दूल्हा होशियार हैं। बारकल्लाहु लक व बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा फिल खैर। ऐ अल्लाह होने वाले निकाहों में खैर अता फरमा, बरकत अता फरमा, उल्फत मोहब्बत पैदा करना, खानदान में ज़ौजे में रिश्तेदारों में उल्फत और मोहब्बत पैदा करना, इस निकाह को औलाद साले के वजूद में आने का जरिया करना। ऐ अल्लाह तेरे प्यारे हबीब की उम्मत को तेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा नूरानी मुबारक तरीके पर निकाह किया 24 घंटे की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जो मांगे अता फरमा, जो मांगने से रखे वो भी अता फरमा। अपने फजल से, अपने करम से, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से हमारी दुआ को कबूल फरमा। आपका कौन पड़ोसी हो सकता है? आप तो इससे पाक है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे कि जो लोग कसरत से कुरान पाक पढ़ते थे वो मेरे पड़ोसी है। अल्लाह का कलाम अल्लाह ने इंसानों पर उतारा और हम मुसलमान इस कुरान की कदर नहीं कर पा रहे। हमें पता नहीं चल रहा सूरह फातिहा में क्या फरमा रहे अल्लाह पाक। हाँ, एक एक आयत पर अल्लाह अपने बंदे के बात का जवाब दे रहे हैं। आप सुनो, तफसीर इब्न कसीर उठाकर देखो, कैसी प्यारी प्यारी बातें हैं। बंदा अल्लाह से कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और जवाब आता है हमिदनी अब्दी। और अगर बंदे का ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं, अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे मैं तेरी तरफ तो मेरे गैर की तरफ जा, मैं भी तुझे तेरे गैर की तरफ हवाले कर देता हूं। वो तो जो मेहनत करते हुए मस्जिद के माहौल में लाएंगे ना, उनकी नमाज में जब वो कहेंगे अल्लाहु अकबर तो उनको यकीन होगा सारी मखलूक पीछे फेंक दिया, अब मेरे सामने मेरा रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमाज को जानदार बनाओ। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे नमाज को थाम थाम कर पढ़ा करो। नमाज को ऐसी मश्क बनाओ कि नमाज के जरिए अल्लाह के खजाने से लेना सीखना है। ये सारा मजमा नियत करें, सुन्नतों का भी एहतमाम करेंगे और नमाज के रास्ते से अल्लाह से लेना सीखेंगे। हाँ, सच्चा इरादा करो, दिल की कैफियत बदलना चाहिए। आज याद रखना, अगर नमाज भी नबी के तरीके पर नहीं है, चाहे कितनी ही उसको मालूमात क्यों ना हो, इसकी नमाज इसके मुंह पे मार दी जाती है, नमाज उधर गिरती है और बद्दुआ देती है, ए अल्लाह मैं इसके वजह से बर्बाद हुई, तू भी इसको बर्बाद कर। मुसलमान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। नमाज बिगाड़ा है, ले नमाज बद्दुआ कर रही है। मस्जिद को वीरान किया है, ले मस्जिद तेरे लिए बद्दुआ कर रही है। नमाज मस्जिद मामूली बात। कितने फीसद मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी फीसद मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे। कोई दर्द है? 160 घरों के ऊपर नहुसत आती है। सिर्फ बेनमाजी पर नहीं, बेनमाजी की नहुसत नमाजी पर भी पड़ती है। अब सोचो तो 17 साल का एक नौजवान लड़का, और तो मस्जिद की जमात जब मदीने पाक जैसी बनेगी तो पूरे मदीने को मुतासिर करेगी, आने वालों को मुतासिर करेगी, और यहां की जमातें जहां जाएगी मुतासिर करेगी। हाँ जी, सारे लोग जुड़ गए। मदीने के अंदर दुश्मन भी आके दोस्त हो जाए, कातिल भी आके जान देने वाला हो जाए, ऐसा माहौल बनाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ऐसा माहौल बनाया था, हर मुसलमान का ताल्लुक मस्जिद से था। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। साफ बात ऐलान है, जो अल्लाह पर आखिरत पर यकीन रखता है वही मस्जिद को आबाद करते हैं। मस्जिद की तामीर अच्छी चीज है, मस्जिद की खिदमत अच्छी चीज है, आने वालों की खिदमत अच्छी चीज है,
آپ دیکھو مکہ مکرمہ کے اندر مقابلہ چلتا تھا ابو جہل کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے بڑے لوگ تھے ان کا، کہ جی ہم آنے والے حجاج کو پانی پہ سقایت الحاج و عمارت المسجد. اللہ کہہ رہے کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر آخرت پر یقین رکھنے والوں کے جیسے یہ لوگ ہو سکتے ہیں. لا یستوون عند اللہ. اب سوچو تو صحیح، اللہ کا کلام کتنا فیصلہ کن بات ہے. ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے ہو، آنے والوں کا اکرام ہو، ایمان کے حلقوں میں بٹھایا جائے. آپ دیکھو تو صحیح صحابہ کے اقوال، حیات الصحابہ کی 30 جلد آپ اٹھا کے 100-150 صفحے پر ذرا نگاہ ڈالو. ہاتھ کو اوپر کرو، پکی نیت کے ساتھ ہم 7 مہینے لگائیں. دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، اللہ مدد فرمائے. کیا یہ مشتاق بن دستگیر دولہ آیا نہیں؟ ایک دولہ نہیں ہے بلکہ 2 ہے. بھائی ایک دولہ نہیں ہے، کسی کا ارادہ تو تشریف لے آئے، نکاح ہوگا ابھی. ہے کیا وہ مشتاق کون ہے؟ وہاں پر ہے آئے گا بیجاپور والے، آئے گا کوئی؟ او بھائی بیجاپور والے آ جائے گا، وہ بھی دلہا ہے نیچے بیٹھا ہے. آ جاؤ، ہمیں گواہ ہے گا. ذرا غور سے پڑھو ایمان کے حلقے کیوں لگائے جا رہے ہیں. لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها. مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور مسجد میں کیا عمل ہوتے. آپ دیکھو نا پوری مساجد، مسجد نبی کیسے کھچا کھچ بھرتی تھی. کارگزاری ہو رہی ہے، بھیڑیے نے حملہ کر دیا بکری پر، چرواہے نے اس کو چھڑایا اور بھیڑیے نے بات کیا، اور یہ چرواہ اس بھیڑیے کی دعوت پر مسجد میں آیا ہے. بھیڑیا بھی مسجد کی دعوت دے رہا ہے. اب سوچو تو صحیح. سب طے کرو انشاءاللہ، اپنی اپنی جماعت بنائیں گے انشاءاللہ، اپنی اپنی جماعت بنا کے لے جائیں گے انشاءاللہ. بچر بچوں میں اپنے بچوں کی جماعت لے جائیں گے اور ہر بنجر بستی سے نوجوانوں کی جماعت بنائیں گے اور عورتوں کی جماعت بنائیں گے. کرو گے انشاءاللہ. اس میں تھکے رات میں روئیں گے اس کے لیے، کون کو روئے گا انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرما دے، اللہ سب کو قبول فرما دے، سب کو جماعت بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اب اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ. اصل بات کی بات ہوگی، بڑی بات نہیں ہوگی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. کل بھی آتے تھے کیا؟ کل بھی آتے تھے تمہیں کہیں بھی دری چاہتے بڑی بڑا وہ یہاں سے لے لیں اور لے کر اثر کے بعد جن کو نہیں ملا ہے وہ آ کر یہاں لے لیں. ہمارے ساتھی بیٹھے آ کر لے لیں بالکل.
इधर की फोटो वो बयान खत्म हो गया। साथियों से गुजारिश है कि सत्य को
पहले भी कहा गया, निकलने में जल्दी ना करें, सारा इंतजाम किया गया है, सारी तरतीब बनाई जाएगी, सारे मजमों को इत्मीनान से, टू व्हीलर वाले, फोर व्हीलर वाले, बसों वाले सब इत्मीनान से जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं, खाने का इंतजाम है। इस एतबार से बिल्कुल को जल्दी ना करें, सारे मजालिस खत्म करके हो दुआ के बाद इत्मीनान के साथ सबकी आसानी से तरकीब होगी इंशाल्लाह जाने।